Hello students, we will plus 1 equilibrium chapter question discussion related theory. Now, equilibrium chapter, we will main topics. One equilibrium constant. Equilibrium constant is type KPM, KCM. KPM and KCM relation and numerical problems. Then solubility product. Solubility product important. Buffer solution. Buffer solution then acidic buffer, basic buffer, pH numerical problems, salt hydrolysis. That's why Le-Chatelier principle questions. Now, we will this chapter questions and theory. Now, question question. Calculate Kc for the reversible process given below. Here is a reversible reaction. CaCO3 gives CaO plus U2. A reversible reaction. That reaction Kc calculate. Given Kp is equal to 167 and temperature is equal to 800. Now, this reaction, this reversible reaction, Kp value and temperature Kc. Now, KPM, KCM. KCM is the equilibrium constant in terms of concentration. KPO, equilibrium constant in terms of pressure. This is the relative equation. Kp is equal to Kc into RT raised delta N. KPM, KCM relation Kp is equal to Kc into RT raised delta N. We give Kc value. So, Kc is equal to Kp divided by RT raised delta N. Now, delta N. What is delta N? Delta N is the change in number of moles. That is the number of moles of products minus number of moles of reactants. Delta N calculate number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. That is delta N. So, here reaction CaCO3, calcium carbonate is solid. Calcium oxide is solid. Carbon dioxide gas. But delta N calculate number of moles of gaseous products. Here gaseous products, carbon dioxide and the number of moles 1. Minus, this is solid. Minus number of moles of gaseous reactants. Gaseous reactants so this is 0. Delta N delta N plus 1. Now, value substitute. Kc is equal to Kp divided by Kp value 167 divided by RT. R is the gas constant. And the value is 0.0821 into temperature. Temperature is 800. That is Kelvin. Temperature is 800 degree. That is Kelvin. 800 plus 273. That is 1073. That is R value 0.0821 into temperature 1073. Raised delta N 1. This simplify. Simplify answer 1.89. This calculation is the answer. That is option C. Now, equilibrium constant in terms of pressure KPM, equilibrium constant in terms of concentration KC connected numerical problems relation. Now, delta N calculate delta N change in number of moles number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So, the answer is option C. Then second question. Which one of the following can be classified as a Bronsted base? This options Bronsted base. Acid name base name different concepts. That is Lowry-Bronsted concept. Lowry-Bronsted concept acid name base name defined. According to Lowry-Bronsted concept, acids are proton donors. Acids are
പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് ആണ്. പ്രോട്ടോൺ മീൻസ് H+. H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആസിഡ്. മറിച്ച് ബേസ് എന്താണ്? ദേ ആർ പ്രോട്ടോൺ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് ഏതാണെന്നാണ്. ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? പ്രോട്ടോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ H+നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നോക്കിക്കേ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസിൽ H+ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ആരാണ്? NO3- അല്ലേ? സോ ഇതാണ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് കേസ് നമ്പർ 3. മൂന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കുക. ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് H2PO4-. H2PO4-ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ. ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. അറിയാമല്ലോ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ആസിഡും ബേസും ചേർന്ന പെയർ അല്ലേ? വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൈ ദ ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. അതാണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ആസിഡ് തന്നിരിക്കുന്നില്ല. ആസിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? H+നെ ലൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ ആസിഡിൽ നിന്നും H+ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടും. അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ചോദിച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആസിഡിൽ നിന്നും H+ റിമൂവ് ചെയ്യാം, മൈനസ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ബേസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ബേസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ H+നെ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നോണം, എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും H+ റിമൂവ് ചെയ്യുക. കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ചോദിച്ചാലോ തന്നിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം H+ ആഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്. കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആസിഡിൽ നിന്നും H+ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ്, അതിന് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് H+ റിമൂവ് ചെയ്യുക. H2PO4- നിന്നും ഒരു H+ പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൽ നിന്നും ഒരു H+ പോയാൽ അതെന്താവും? HPO4-2- ആവും അല്ലെ? സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. Which one of the following pair constitutes a buffer? ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പെയറാണ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ചേർത്താലും pH മാറാത്ത സൊല്യൂഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് pH അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ചേർത്താലും pH മാറാത്ത സൊല്യൂഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ബഫർ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും. എന്തായിരുന്നു ഒരു അസിഡിക് ബഫറിന്റെ പ്രത്യേകത? അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ pH എങ്ങനെയായിരിക്കും? pH <7 ആയിരിക്കും. pH <7 ആയിട്ടുള്ളതാണ് അസിഡിക് ബഫർ. ബേസിക് ബഫറിന്റെയോ pH <7 ആയിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് അസിഡിക് ബഫർ, എന്താണ് ബേസിക് ബഫർ? അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. എന്തായിരുന്നു അസിഡിക് ബഫർ? അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ലെ? ആരൊക്കെ ചേർന്ന മിക്സ്ചർ? ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സ്ചർ. അസിഡിക് ബഫർ ഈസ് എ മിക്സ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ഓഫ് എന്തിന്റെ സോൾട്ടാണ്? ഈ വീക്ക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അസറ്റിക് ആസിഡ് CH3COOH. അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്താണ്? ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. ഈ വീക്ക് ആസിഡായ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി NaOH ചേരുന്നു എന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് കിട്ടും, CH3COONA. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് മിക്സ്ചർ എടുത്താൽ അതെന്തായി? അസിഡിക് ബഫറായി. അപ്പോൾ അസിഡിക് ബഫർ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ്ചറാണ്? ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സ്ചറാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അസിഡിക് ബഫർ. അതുപോലെ ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തിരിച്ച് ഒരു വീക്ക് ബേസും ആ വീക്ക് ബേസ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സ്ചറാണ് ബേസിക് ബഫർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബഫർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കാരണം ഓപ്ഷൻ എ വന്നിരിക്കുന്നത് HNO3 നൈട്രസ് ആസിഡ്. അറിയാവോ? അതൊരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. നൈട്രസ് ആസിഡ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്.
ആ നൈട്രസ് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡായ നൈട്രസ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആൽക്കലിയായ NaOH ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഈ മിക്സർ എന്തായി? ഒരു വീക്ക് ആസിഡായ നൈട്രസ് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ട്, സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു അസിഡിക് ബഫർ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ബഫറിന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 നോക്കുക. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സോൾട്ട്സ് വിൽ ഗീവ് ഹയസ്റ്റ് pH ഇൻ വാട്ടർ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 4 സോൾട്ടിൽ ഹയസ്റ്റ് pH ഇൻ വാട്ടർ തരുന്നത് ഏത് സോൾട്ടാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് pH വരണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം? ബേസിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ pH 7 കുറവാണ്, ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ്റെത് 7 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് pH ഇൻ വാട്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം സോൾട്ടുകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ? എന്താണ് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ്? ഒരു സോൾട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ആ റിമൈനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടിലെ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോൾട്ട്, ഈ സോൾട്ട് നോക്കുക, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സോൾട്ടാണ്? കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന കുപ്രിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ്? വീക്ക് ബേസ് ആണ്. ആസിഡോ? സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ വീക്ക് ബേസിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെയും സോൾട്ടാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും? അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് വീക്ക് ബേസിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെയും സോൾട്ടാണ്. അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ സിയോ സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, ഇത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സോൾട്ടാണ്? ഒരു വീക്ക് ആസിഡായ കാർബോണിക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസായ NaOH ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസും വീക്ക് ആസിഡും ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ബേസിക് ആയിരിക്കും. ഇനി KCl എങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ടാണ്? KOH സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി, HCl സ്ട്രോങ് ആസിഡ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആൽക്കലിയും ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അത്തരം സോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വാട്ടറുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. ഇതും സ്ട്രോങ് ആൽക്കലിയായ NaOHും സ്ട്രോങ് ആസിഡായ HClഉം ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷനും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ്. എന്താണ്? ഒരു സോൾട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് ചേരുന്ന ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും പോലെ സ്ട്രോങ് ആൽക്കലിയും സ്ട്രോങ് ആസിഡും ചേർന്ന സോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വാട്ടറുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രലാണ്. അതേസമയം ഓപ്ഷൻ ഡിയിലെ പോലെ വീക്ക് ആൽക്കലിയും അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ബേസും സ്ട്രോങ് ആസിഡും ചേർന്ന സോൾട്ടിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? അസിഡിക് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ടാണ്? സ്ട്രോങ് ആൽക്കലിയും വീക്ക് ആസിഡും ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അത് എന്തായിരിക്കും? ആൽക്കലൈൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെ മാക്സിമം pH വരുന്ന ഏതിലാണ്? മാക്സിമം pH വരണമെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം? ബേസിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സൊല്യൂഷനിലെ ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. ബിക്കോസ് അത് വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ചേർന്ന സോൾട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Which of the following fluorocompounds is most likely to behave as a Lewis base? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറോ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്? ലൂയിസ് ബേസ്. അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. എന്തായിരുന്നു ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ് കൺസെപ്റ്റ്, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് one or more electron pair during chemical reaction. അതേസമയം ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്താണ്? These are substances which accept one or more electron pair during chemical reaction. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂയിസ് ബേസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ലൂയിസ് ബേസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം.
ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്നത് BF3 ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ബോറോണിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ സ്വന്തം 3ഉം ഇതുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത 3ഉം ചേർത്ത് 6 ഇലക്ട്രോണേ വരുന്നുള്ളൂ, 8 ഇല്ല. സോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലൂയിസ് ആസിഡ്. അതേസമയം BF3 എന്താണ്? അത് ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇതിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഫോസ്ഫറസിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഫ്രീ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ലോൺ പെയറിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ CF4 കംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് വരുന്ന 8 ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഒക്ടറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ലൂയിസ് ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല. അതേസമയം SiF4 അതും ഒക്ടറ്റ് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം സിലിക്കണിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എന്തുണ്ട്? വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. സിലിക്കണിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ വേക്കൻ ഡി ഓർബിറ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആ ഡി ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പെയറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൂയിസ് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂയിസ് ബേസ് ഏതാണ്? BF3. ബിക്കോസ് ഫോസ്ഫറസിൽ ലോൺ പെയർ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൂയിസ് ബേസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Which of the following metal sulfide has maximum solubility in water? അപ്പോൾ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു. മെറ്റൽ സൾഫൈഡുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSPയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽ സൾഫൈഡും സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSPയുടെ വാല്യൂസും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇതിൽ വാട്ടറിൽ മാക്സിമം സോലുബിലിറ്റി ഉള്ള സോൾട്ട് ഏതാണെന്നാണ്. എന്താണ് ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ്? സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റും സോലുബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? As the value of solubility product increases, solubility of the salt also increases. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം സോലുബിലിറ്റി ഉള്ള സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും? സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. നോക്കിക്കേ, ഇതിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഇതിലല്ലേ? അല്ലേ? 10⁻⁻⁻ പവറാണ്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? ഇതാണ്. അപ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൂടിയ ആ സോൾട്ടിന് തന്നെയായിരിക്കും എന്തും കൂടുതൽ? സോലുബിലിറ്റിയും കൂടുതൽ. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ദെൻ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. എന്താണ്? പ്രഡിക്റ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ ഓൺ ദ ഫോളോവിങ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്രഡിക്റ്റ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ. ഇവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരും? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരും? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ലേഷാലിയർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓർക്കുക, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രഷറിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷറും ഇക്വിലിബ്രിയവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഓർക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ്? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ, ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫേസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവും. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവും. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്താലോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻസ് ഇത് രണ്ടും ഓക്സിജൻ ഒന്നും, അങ്ങനെ 2 1 3 മോളുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ 2 മോളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലേ? സോ ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ കൂടിയാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്, അല്ലേ? സോ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാം? ഇക്വിലിബ്രിയം ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. The pH of 10⁻⁻⁴ molar KOH solution. 10⁻⁻⁴ molar കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള KOH സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ pH ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, pH ആണ് വേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം pH എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലേ? അതാണ് pH. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് pH അല്ല കിട്ടുന്നത്, ആദ്യം POH ആണ്. കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന അസിഡിക് അല്ല, ആൽക്കലൈൻ ആണ്. KOH എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ POH വേണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ.
എന്താണ് ലൈക്ക് പി എച്ച് പി ഒ എച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കെ ഒ എച്ച് ആൽക്കലി അല്ലേ, ആൽക്കലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പി ഒ എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പി ഒ എച്ച് നോക്കുക. പി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ കെ ഒ എച്ച് അല്ലേ, കെ ഒ എച്ച് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കുക. കെ ഒ എച്ച് അക്വ സൊല്യൂഷൻ അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മോൾ കെ ഒ എച്ച് അയണൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസും എത്ര തന്നെ കിട്ടി, ഒരു മോൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് 10 മോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കിട്ടും, 10 മോൾ. സോ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം, ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ആരുടെ ഒ എച്ച് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്രയാണ് 10⁻⁴. ഇനി -10⁻⁴ ലോഗരിതം എന്താണ് -4. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. അപ്പം അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി ഒ എച്ച് കിട്ടി 4. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പി എച്ച് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പി എച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 14 കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും പി എച്ച് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും, പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 മൈനസ് പി ഒ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14 മൈനസ് പി ഒ എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു എത്രയാണ് 4. അപ്പോൾ എന്ത് വരും 10. സോ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും 10. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അടുത്തതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 നോക്കുക. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് പെയർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ആൻ അസിഡിക് ബഫർ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ അസിഡിക് ബഫർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഇപ്പം നേരത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും. എന്തായിരുന്നു ഒരു അസിഡിക് ബഫർ? അസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സറായിരിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ ബേസിക് ബഫർ എന്തായിരിക്കണം, ഒരു വീക്ക് ബേസും ആ വീക്ക് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസിഡിക് ബഫറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. അസിഡിക് ബഫർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, ഒരു വീക്ക് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അസിഡിക് ബഫർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്, അസിഡിക് ബഫർ അല്ലാത്തത് നോട്ട് ആൻ അസിഡിക് ബഫർ അതാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കാരണം HClO4ഉം NaClO4ഉം ചേർന്ന മിക്സർ എന്ത് വരും, HClO4 സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ്. സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സറാണ്. അത് അസിഡിക് ബഫറാണോ? അല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്, വീക്ക് ആസിഡാണ്. കാർബോണിക് ആസിഡ്, അസിറ്റിക് ആസിഡ്, ഈവൻ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം വീക്ക് ആസിഡും ആ വീക്ക് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ബേസുമായി ചേർന്ന സോൾട്ടും ചേർന്ന മിക്സറാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അസിഡിക് ബഫറാണ്. ഇവിടെ അസിഡിക് ബഫർ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമാണ്. ബിക്കോസ് HClO4 എന്തല്ല, വീക്ക് ആസിഡ് അല്ല, മറിച്ചത് സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11 എന്താണ്, ദ മോളാർ സോലുബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട് ഈസ് MX4 ഈസ് എസ്. അതായത് ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട് എൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് MX4. MX4 ഫോർമുലയുള്ള ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ടിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനെ KSP എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. MX4 ഫോർമുലയുള്ള ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ടിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി എസ് എന്നും സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിനെ KSP എന്നും കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ എസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് KSP. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസിനുള്ള സോലുബിലിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് KSP എന്ത് വരുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയുകയാണ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. എന്താണ് സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്? ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ടിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനുള്ള അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AgCl ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ടാണ്. AgCl അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Ag പ്ലസും Cl മൈനസുമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ AgClൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. AgCl മാക്സിമം ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് AgClൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു.
ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള Ag പ്ലസിൻ്റെയും Cl മൈനസിൻ്റെയും അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്, KSP എന്ന് പറയുന്നത്. സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഒരു സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ടിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ്. സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോലുബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ AB ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ, AB ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ AgCl പോലെ ഇവർ തമ്മിൽ 1:1 റേഷ്യോയിൽ വരുന്നത്. AB ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: KSP = S². അപ്പോൾ നമുക്ക് KSPയുടെ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ S സോലുബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ AB2 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP = 4S³. പിന്നെ AB3 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് KSP = 27S⁴. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സോൾട്ടിൻ്റെയും സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഫോർ AX/BY ടൈപ്പ് സോൾട്ട്, നമുക്കൊരു സോൾട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് ഈ എക്സും വൈയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 1:2 അല്ലേ വരുന്നത്, ഇവിടെ 1:3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XY റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ AX/BY ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP = X⁻⁴ y⁻⁴ y S⁻x + y. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാറ്റയോണിൻ്റെ എണ്ണം, എയുടെ എണ്ണം. y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ബിയുടെ, ആനയോണിൻ്റെ എണ്ണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു AB ടൈപ്പ് സോൾട്ട്, AB2 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 4S³ ആണ്. അത് കിട്ടിയത് ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നിന്നാണ്. ഇത് നോക്കിക്കോ, അവിടെ KSP കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടൈപ്പ് സോൾട്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ X⁻. X എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എയുടെ എണ്ണം അല്ലേ. X എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ എണ്ണം. AB2 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ X എന്ത് വരും? 1. അപ്പോൾ 1⁻1 ഇൻറ്റു y എന്താ? ബിയുടെ എണ്ണം. അത് ഇവിടെ എത്ര വരും? 2 ഇൻറ്റു S⁻x + y അല്ലേ. X എത്രയാ? 1 പ്ലസ് y എത്രയാ? 2. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1:1 1 തന്നെ, 2:2 4S3 അല്ലേ. 1 + 2 3. അപ്പോൾ 4S³ വരും. ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ AB2 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? 4S³. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ജനറൽ ഇത് പഠിച്ചോണം. ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെയും സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP = X⁻x y⁻y S⁻x + y. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ സോൾട്ട് എങ്ങനെയുള്ള സോൾട്ടായിരുന്നു? MX4 ടൈപ്പ് സോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ MX4 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വരും. ഇത് വെച്ചൊന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നത് MX4 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSPയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? KSPയുടെ ഫോർമുല എന്ത് വരും? ഇത് വെച്ച് നോക്കുക. X⁻x ആണ്. X എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 അല്ല. അപ്പോൾ 1:1 ഇൻറ്റു y എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ എണ്ണം. അപ്പോൾ 4 y⁻y. അപ്പോൾ 4:4 ഇൻറ്റു S⁻x + y അല്ലേ. ഇവിടെ x എത്രയാ? 1 പ്ലസ് y എത്രയാ? 4. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് 1 4:4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 × 4 × 4 × 4 അല്ലേ. എത്ര വരും? 16 64 256 ഇൻറ്റു S⁻1 + 4 5 വരും. സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. MX4 ടൈപ്പ് സോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ സോലുബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരണം? 256 S⁻5 where S is the solubility.
അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സോളിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു MX4 ടൈപ്പ് സോൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി S എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോളിബിലിറ്റി എസും KSPയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് വരണം? ഇത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും എസിനാക്കി സോളിബിലിറ്റിക്കാക്കി എഴുതിയാൽ എന്ത് വരണം? KSP is equal to 256 S raised to 5 അല്ലേ? അപ്പോൾ എസിനാക്കി എഴുതുമ്പോൾ S raised to 5 is equal to എന്ത് വരണം? KSP divided by 256. ശരിയല്ലേ? S raised to 5 KSP divided by 256 ആണെങ്കിൽ S is equal to എന്ത് വരണം? ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് വരും അല്ലേ? ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് KSP divided by 256. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന MX4 ഫോർമുല പ്രകാരമുള്ള ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എസും സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSPയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസും KSPയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരണം? S is equal to ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് KSP divided by 256. അങ്ങനെ വരുന്ന ഏതാ? ഓപ്ഷൻ ഡി. നോക്കിക്കേ, S is equal to KSP divided by 256 raised 1/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്ന്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. pH of an acidic buffer is given by. ഒരു അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ pHനുള്ള ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അസിഡിക് ബഫറും ബേസിക് ബഫറും. ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ pH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണെന്ന്? ഹെൻഡേഴ്സൺ-ഹസൽബക്ക് ഇക്വേഷൻ. ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ pH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഹെൻഡേഴ്സൺ-ഹസൽബക്ക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെൻഡേഴ്സൺ-ഹസൽബക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒരു അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ pHനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by concentration of acid. ഇതാണ് ഒരു അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ pHനുള്ള ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇക്വേഷൻ. സിമിലർലി ഒരു ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ കേസിൽ POH വരും. അവിടെ POH is equal to pKb plus log concentration of salt divided by concentration of base. ഇതാണ് ബഫർ ഒരു ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് POH ആണ്. നമുക്ക് pHനാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം pH പ്ലസ് POH 14 ആണ് അല്ലേ? pH പ്ലസ് POH ഈക്വൽ ടു എത്രയാ? 14. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും pH കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? 14 മൈനസ് POH. സോ ഇവിടെ ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ POHനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് pHനാക്കിയാൽ എഴുതിയാൽ എന്ത് വരും? pH ഈക്വൽ ടു 14 മൈനസ് POH. POHൻ്റെ ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഇവിടെ എന്താ? pKb പ്ലസ് log concentration of salt divided by concentration of base. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൻഡേഴ്സൺ-ഹസൽബക്ക് ഇക്വേഷൻ, ഒരു അസിഡിക് ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ pHനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്ന്. അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ കേസിൽ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓപ്ഷൻ എയിലെ പോലെ pH is equal to pKa plus log concentration of salt divided by acid. അതാണ് ആൻസർ. ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13 എന്താണ്? ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇക്വിലിബ്രിയം KC ആൻഡ് KP ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ KPയും KCയും ഈക്വൽ അല്ലാതെ വരുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും? അപ്പോൾ KCയും KPയും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് KPയും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ KPയും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ KCയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? KP is equal to KC into RT raised delta n അല്ലേ? ഇവിടെ KPയും KCയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ n 0 വരണം അല്ലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഡെൽറ്റ n 0 വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? RT raised 0, any number raised 0 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ടേം 1 ആയി പോവും. അപ്പോൾ 1 into KC വരും. അങ്ങനെ KPയും KCയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവും. അപ്പോൾ KCയും KPയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡെൽറ്റ n എന്ത് വരണം? 0. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് KPയും KCയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഡെൽറ്റ n 0 വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ n
കെ പിയും കെ സിയും തമ്മിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ത് വരാൻ പാടില്ല, 0 വരാൻ പാടില്ല. അതേതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ത് വരും? ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡെൽറ്റ എൻ കിട്ടാൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കേഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കേഷ്യസ് പ്രോഡക്ട്സ് 2 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കേഷ്യസ് റിയാക്ടൻസ്. കേഷ്യസ് റിയാക്ടൻറ്റ് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇത് സോളിഡ് അല്ലേ? അത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ 1, ഇപ്പം എന്ത് വരും? 1. ഡെൽറ്റ എൻ 0 ആണോ? അല്ല. ഡെൽറ്റ എൻ 0 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കെ പിയും കെ സിയും എന്തായിരിക്കും? നോട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഡെൽറ്റ എൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ കെ പിയും കെ സിയും നോട്ട് ഈക്വൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ